السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ کس واقعے کو بیان کریں گے؟ ہم آپ کو آج ایک ایسی جنگ جہاں پیاس تلوار سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی 1187 ریگستان کی جلتی ہوئی گرمی اور صلیبی فوج پانی کے لیے ترس رہی تھی۔ پانی کے راستے بند، ہر طرف سے گھیراؤ اور دشمن کمزور ہوتا گیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو صلیبیوں کے پاس نہ طاقت تھی نہ امید۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ حکمت عملی کی جیت تھی۔ بیٹل آف حطین، جس نے یروشلم کی تقدیر بدل دی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد صلیبیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ اچھی طرح جان جائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس جنگ کا نام بیٹل آف حطین ہے۔ جنگ حطین سے تقریباً 88 سال پہلے پہلی صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا اتنا ہولناک قتل عام کیا گیا تھا کہ تاریخ دانوں کے مطابق مسجد اقصی کی گلیوں میں گھٹنوں تک خون بہہ رہا تھا۔ اس واقعے نے عالم اسلام کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی سے پہلے مسلمان ریاستیں جیسے مصر، شام اور عراق آپس میں دست و گرباں تھیں۔ عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے امیر اپنی بقا کے لیے اکثر صلیبیوں سے اتحاد کر لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا مشن شروع کیا اور کئی سال کی محنت کے بعد مصر اور شام کو ایک جھنڈے کے تلے متحد کیا، جس سے صلیبیوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ جنگ کا فوری سبب رینالڈ نامی ایک انتہا پسند صلیبی حکمران بنا۔ اس نے دو ایسے کام کیے جنہیں سلطان برداشت نہ کر سکے۔ اس نے مسلمانوں کے پرامن تجارتی اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹا اور معصوم لوگوں کو قتل کیا۔ جب لوگوں نے سلطان کا واسطہ دیا تو اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے پیغمبر کو بلاؤ کہ وہ تمہیں بچا لیں۔ رینالڈ نے بحیرہ احمر میں یعنی ریڈ سی میں بحری جہاز اتارے تاکہ وہ حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ پر حملہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سرخ لکیر تھی۔ جب رینالڈ کی گستاخیوں کی خبر سلطان صلاح الدین تک پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ اگر اللہ نے مجھے قدرت دی تو میں اپنے ہاتھ سے اس ظالم رینالڈ کا سر قلم کروں گا۔ 1187 کے آغاز میں سلطان نے پوری اسلامی دنیا سے جہاد کی اپیل کی۔ موصل، حلب، دمشق اور مصر سے مجاہدین کے دستے اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ سلطان نے جان بوجھ کر تبریہ کے قلعے پر حملہ کیا۔ قلعہ تبریہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے جغرافیائی مقام کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہی عوامل بیٹل آف حطین میں فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ سب سے پہلے اس کے اسٹریٹجک مقام کی بات کرتے ہیں۔ قلعہ تبریہ شہر ٹائبیریس میں واقع تھا، جو جھیل تبریہ کے کنارے آباد ہے۔ یہ جھیل اس علاقے میں پانی کا ایک بڑا ذریعہ تھی، اور قدیم زمانے میں پانی کسی بھی فوج کے لیے نہایت اہم ہوتا تھا۔ جس فوج کے پاس پانی اور رسد ہوتی وہ زیادہ دیر تک میدان میں قائم رہ سکتی تھی، جبکہ پانی کی کمی اسے کمزور کر دیتی تھی۔ یہ قلعہ صرف پانی تک رسائی ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک اہم راستے پر بھی واقع تھا، جہاں سے گزرنے والی فوجوں اور قافلوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اسی لیے یہ ایک مضبوط دفاعی مرکز بھی تھا، جہاں فوج پناہ لے سکتی تھی اور دشمن کے حملوں سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ اب اس کی دوسری بڑی اہمیت یعنی جنگی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اپنی منصوبہ بندی کی تو انہوں نے براہ راست جنگ کے بجائے ایک چال چلی۔ انہوں نے قلعہ تبریہ کا محاصرہ کیا تاکہ صلیبی فوج کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنی محفوظ جگہ چھوڑ کر میدان میں آئے۔ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ صلیبی اس قلعے کو بچانے کے لیے ضرور نکلیں گے۔ صلیبیوں کے بادشاہ کنگ گائی کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ قلعے میں چھپا رہے یا شدید گرمی میں صحرا عبور کر کے سلطان سے لڑنے آئے۔ رینالڈ اور دیگر جنونی سرداروں کے اکسانے پر بادشاہ نے صحرا پار کرنے کا غلط فیصلہ کر لیا، اور یہی وہ پس منظر تھا جس نے انہیں حطین کے جال میں پھنسا دیا۔ حطین دراصل ایک بجھی ہوئی آتش فشاں پہاڑی ہے جس کی دو بلند چوٹیاں ہیں، جو دیکھنے میں کسی جانور کے دو سینگوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ یہ مقام بحیرہ تبریہ سی آف گیلیلی کے قریب واقع ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو ان دو چوٹیوں کے درمیان اور پانی کے راستوں پر متعین کر دیا تھا۔ صلیبی فوج یعنی تقریباً 20,000 سپاہی جب صفوریہ کے باغات سے نکل کر تبریہ کی طرف بڑھی تو سلطان نے انہیں راستے میں ہی روکنے کی حکمت عملی اپنائی۔
सुल्तान ने पहले ही पानी के तमाम चश्मों पर कब्जा कर लिया था और कुओं को मिट्टी से भर दिया था। जुलाई की शदीद गर्मी में सलेबियों ने भारी लोहे की जरहें पहन रखी थीं। जब वो हित्तीन के मैदान में पहुंचे तो प्यास से उनकी जबानें बाहर निकल रही थीं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि सलेबियों के गिर्द मौजूद खुश्क घास को आग लगा दी जाए। धुएं और तपिश ने दुश्मन की हालत गैर कर दी। जैसे ही सलेबी फौज धुएं और प्यास की वजह से बिखरने लगी, सुल्तान के सवार तीरंदाजों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी। सलेबियों के पास इस हमले का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो प्यास की वजह से ढालें पकड़ने के काबिल भी नहीं रहे थे। जब सलेबियों को लगा कि वो मैदान में नहीं टिक सकते, तो उनका बादशाह गाई और उसके नाइट्स पहाड़ी की चोटी हित्तीन की सींगों पर चढ़ गए और वहां अपना शाही सुर्ख खैमा लगा लिया। उन्होंने कई बार नीचे की तरफ जवाबी हमला किया ताकि पानी के चश्मों तक पहुंच सकें, लेकिन सुल्तान के मुजाहिदीन ने हर बार उन्हें पीछे धकेल दिया। सुल्तान का बेटा अल-अफदल बयान करता है कि जब सलेबियों का शाही खैमा गिरा तो सुल्तान घोड़े से उतरे और सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि खैमे का गिरना दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त की अलामत था। हजारों सलीबी फौज के तारीखदान लिखते हैं कि कैदियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक मुसलमान सिपाही अकेला 30-30 कैदियों को रस्सियों में जकड़े ले जा रहा था। मुसलमानों के लिए ये गैर मामूली फतह थी, जिसमें उन्होंने सलीबियों के कलों को कब्जे में ले लिया था। इसके नतीजे में जाने से बड़ी ईसाई दुनिया का मोराल टूट गया। नूरुद्दीन जंगी की जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फतह को मजबूत करने के लिए सलीबियों के बड़े रहनुमाओं को बुलाया और उनमें प्रिंस रेनाल्ड डी चैटेलोन शामिल थे। बादशाह गाय परेशान और खौफ से थर थर कांप रहा था। सुल्तान ने उसके हालात देखकर उसे पानी पेश किया। उसने पानी पिया और फिर अपने सामने बैठे रेनाल्ड की तरफ बढ़ा दिया। सुल्तान रेनॉल्ड की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में जलाल था, क्योंकि ये वही शख्स था जिसने मदीना मुनव्वरा पर हमले की नापाक साजिश की थी। सुल्तान ने कहा, ए रेनॉल्ड, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कितनी बार मुआहदे किए और उन्हें पामाल किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि अपने नबी को बुलाकर वो तुम्हें बचाएं? देखो, आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। सुल्तान ने उसे आखिरी मौका दिया और इस्लाम कबूल करने की दावत दी ताकि उसका खून बच सके, लेकिन रेनॉल्ड ने अपने तकब्बुर में गुस्ताखी जारी रखी। सुल्तान अपनी जगह से उठे, अपनी तलवार म्यान से निकाली और रेनॉल्ड के सामने कंधे पर एक हल्का वार किया। ये वही निशान था जिससे मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई गई थी। रेनॉल्ड जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पहरेदारों ने उसे खत्म कर दिया। जब रेनॉल्ड की लाश घसीटकर बाहर ले जाई गई तो बादशाह गाय खौफ से बुरी तरह कांपने लगा। उसे यकीन था कि अब उसकी बारी है। सुल्तान ने बादशाह गाय की तरफ देखा जो जमीन पर गिरे हुए थे और उसे इत्मीनान दिलाया और फरमाया, मैं बादशाहों को कत्ल नहीं करता, लेकिन इस शख्स ने तमाम हदें पार कर दी थीं। उसने अंबिया की गुस्ताखी की और बेगुनाहों का खून बहाया। मेरे इस मौजू पर आपसे कुछ सवालात हैं, क्या आप उनके जवाब दे देंगे? मेरा पहला सवाल यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने जंग के मैदान में आग क्यों लगवाई थी? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जंगे हित्तीन के मौके पर मैदान जंग में मौजूद सूखी घास और झाड़ियों को आग लगवाई थी। इस हिकमत अमली के सबब हवा का रुख ईसाइयों के खैमों की तरफ हो गया और धुआं उनकी सफ़ों में दाखिल होने लगा। इससे न सिर्फ उनकी बसारत मुतासिर हुई, बल्कि वो घबराहट का शिकार भी हो गए। ईसाई लश्कर पहले ही पानी की शदीद किल्लत का शिकार था और सख्त गर्मी ने उनकी हालत मजीद ख़राब कर दी थी। उनकी भारी जरहें आर्मर गर्मी को मजीद बढ़ा रही थीं। जब सूरज की तपिश अपने उरूज पर पहुंची तो मुसलमान फौज ने भरपूर हमला किया। मुसलमानों ने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया और उनके लिए निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। प्यास और गर्मी से निढाल सलेबी फौज लड़ने के काबिल न रही और बिलाखिर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने कभी किसी को अपने हाथ से सज़ा नहीं दी, तो फिर रेनाल्ड डी चैटलिन को अपने हाथ से सज़ा क्यों दी? जब जंग खत्म हुई तो सलीबी सरदारों को सुल्तान के सामने पेश किया गया। उनमें रेजनाल्ड भी शामिल था, जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और अहद शिकनी के लिए मशहूर था। सुल्तान ने उसे खुद सज़ा दी, क्योंकि उसने बार बार वादा तोड़ा था और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दीगर कैदियों के साथ रहम और इंसाफ का मुजाहरा किया, लेकिन रेजनाल्ड के साथ सख्ती की गई, क्योंकि उसके जराइम बहुत संगीन थे।
इस जंग के बाद बैतुल मक़दस की फतह का रास्ता हमवार हो गया और मुसलमानों को एक अजीम कामयाबी हासिल हुई।